السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت ساری مسنگ پرسنس مسٹریز کے بارے میں سنا ہوگا۔ دنیا میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جن کو ایسی سٹرینج ڈس اپیرنسز کی وجہ سے دی ان ایکسپلین زون کہا جانے لگا ہے۔ ایسی بہت ساری پر اسرار جگہوں میں جہاں برمودا ٹرائنگل کو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، وہیں اب دی الاسکا ٹرائنگل بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی الاسکا آئس لینڈ میں ہونے والی ماس ڈس اپیرنسز کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان گمشدگیوں کو ماس ڈس اپیرنسز کیوں کہا جا رہا ہے، تو اس کا سیدھا سا آنسر ہے کہ قریب 7 لاکھ آبادی والے اس علاقے میں 1970 سے لے کے اب تک 20,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے شہر ٹیکسس سے 2 گنا بڑا یہ علاقہ اینکوریج، جیونو اور بیرو کو ملاتے ہوئے ایک ٹرائنگل بناتا ہے جس میں بہت سے پیرانارمل ایونٹ ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ اگر آئی وٹنس اکاؤنٹس کی بات کی جائے تو ہمیں سب سے پہلے پورٹ لوک الاسکا میں ہونے والی گمشدگیوں کی ہسٹری کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ نانتی ناگ یا بگ فٹ، UFO، سفاکی سے قتل ہونے والی لاشوں اور گمشدگیوں کا یہ سلسلہ سب سے پہلے اسی علاقے سے شروع ہوا، جس کی وجہ سے 1950 میں اس ایریا کو ایز اٹ از چھوڑ جانے کے بعد آج تک کوئی یہاں آباد نہ ہو سکا۔ پورٹ لوک کے ہانٹڈ ہونے کا احساس تو لوگوں کو 1905 میں ہو گیا تھا، جب وہاں کینری میں کام کرنے والے ورکرز کو کسی غیر مرئی مخلوق کی وجہ سے کام بند کرنا پڑا۔ بہت سارے شکاریوں اور کانکنوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں آنے لگی، یہاں تک کہ 1931 میں ایک مقامی شخص کی لاش ملی جس کے زخم کسی ریچھ سے بھی بہت بڑی مخلوق کے دیے ہوئے تھے۔ یہ وارداتیں وہاں کا معمول بننے لگیں اور کئی لوگوں نے بہت زیادہ بالوں سے بھرا ہوا آدھا انسان اور آدھا درندہ نما کریچر دیکھا، جسے نانتی ناگ یا بگ فٹ کا نام دیا گیا۔ آخر 1949 میں سب لوگوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا سوائے وہاں کے پوسٹ ماسٹر کے، جس نے 1 سال اکیلے یہاں رہنے کے بعد آخر 1950 میں یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ یہ علاقہ اتنا ہانٹڈ ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسان یہاں جائے تو یا تو وہ واپس نہیں آ سکتا یا پھر فوراً وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ الاسکا ٹرائنگل میں ہونے والی تمام ڈس اپیرنسز کے پیچھے یہ بگ فٹ نامی مخلوق ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کوئی درندہ جتنا بھی دوہیکل کیوں نہ ہو وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والے ہوائی جہاز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ الاسکا ٹرائنگل کے بارے میں لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ جانکاری ملی جب US ہاؤس میجورٹی لیڈر ہیل بوگس کا پرائیویٹ طیارہ جیونو اور اینکوریج کے درمیان ایک جگہ اڑتے ہوئے ہوا میں غائب ہو گیا، اور آج تک ہیل بوگس اور کریو ممبرز سمیت اس طیارے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ اس گمشدگی کے بعد 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصے تک 50 سویلین اور 40 ملٹری طیارے تقریباً 32,000 اسکوائر میل پر سرچ آپریشن کرتے رہے، لیکن اس طیارے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوستو، یہ کوئی پہلا طیارہ نہیں تھا جو اس علاقہ سے لاپتہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے 1950 میں ایک ملٹری ایئر کرافٹ کی گمشدگی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، C-54 اسکائی ماسٹر، جس میں 8 کریو ممبرز اور 36 پیسنجرز تھے۔ 26 جنوری کو دوپہر 1 بجے اینکوریج سے نکلتا ہے۔ اس کے 2 گھنٹے بعد ایئر لائن روٹین ریڈیو چیک ان کرتی ہے، جس کے بعد اس فلائٹ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس فلائٹ کو ڈھونڈنے کے لیے امریکہ اور کینیڈا کے پلینز کے ساتھ ساتھ ہزاروں والنٹیئرز نے خود جا کر بھی سرچ آپریشن میں حصہ لیا، لیکن اس پلین کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوستو، اس کے بعد مڈ 1970s میں ہنٹنگ ٹرپ کے دوران نیو یارک کے ایک 25 سالہ رہائشی گیری سودرڈن الاسکا سے لاپتہ ہو گئے، لیکن گمشدگیوں کا یہ سلسلہ اب بھی تھم نہ سکا، اور 2011 میں 43 سالہ ماؤنٹین ریسکیور جیرالڈ ڈی بیری ایک گمشدہ خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے ایک گروپ کے ساتھ وائٹ ماؤنٹین کی طرف گئے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد ڈی بیری کی ATV تو مل گئی، لیکن ان کا کہیں کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ 2012 میں اسی ٹرائنگل میں ہونے والی ماؤنٹ میراتھن ریس میں شامل 65 سالہ پال لی میٹر جب فنش لائن سے محض 200 فٹ سے دور تھے اور ریس آفیشلز نے انہیں سمٹ پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی دوران وہ اچانک لاپتہ ہو گئے۔ ان کی تلاش کے لیے اسٹیٹ ٹروپرز، ماؤنٹین ریسکیو ایکسپرٹس، یہاں تک کہ ٹرینڈ سرچ ڈاگ کی بھی خدمات لی گئیں، لیکن ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اور پھر
2013 में एक जहाज जिसने अलास्का के इलाके याकुतत से टेक ऑफ किया, इसके पायलट एलन फोस्टर ने कुछ ही देर बाद जूनो फ्लाइट सर्विस से कांटेक्ट करके मौसमी हालात के बारे में पूछा, जिसके ठीक 18 मिनट बाद रडार ने इस फ्लाइट को 1100 फीट के अल्टीट्यूड पर रिकॉर्ड किया। लेकिन इसके बाद इस फ्लाइट का रडार से राब्ता मुनक़ता हो गया और ये फ्लाइट भी तमाम क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स समेत हमेशा के लिए लापता हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद इस फ्लाइट के साथ कोई हादसा पेश आया होगा, तो आपको बताते चलें कि इस फ्लाइट के पायलट एलन फोस्टर का 10,000 घंटों का एक्सपीरियंस था और वो इन इलाकों से बखूबी वाकिफ भी थे। इसी तरह अगर करीब ही की बात करें तो 2019 में शैना ओमान नामी एक 43 साल खातून एक दोस्त से मिलने के लिए अलास्का के इलाके फेयरबैंक जाती है और फिर जब अपने घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में ही हमेशा के लिए लापता हो जाती है। आज तक किसी को भी ये मालूम नहीं हो सका कि शैना के साथ क्या हुआ। दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे केसेस मौजूद हैं जिनको लिस्ट करना एक वीडियो के बस की बात नहीं। लेकिन आखिर इन सब गुमशुदगियों के पीछे क्या राज है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि अलास्का ट्रायंगल के मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ एक बहुत बड़े इंसान नमा दरिंदे जिसे नांतिक कहा जाता है का इन गुमशुदगियों से कोई ना कोई वास्ता जरूर है। मकामी लोगों ने जहाँ कई मर्तबा इस मखलूक को अपने आंखों से देखा, वहीं कुछ लोगों ने इसके फुटप्रिंट्स भी देखे जो कि 18 इंच लंबे थे, जिसके बाद से इसे बिगफुट के नाम से भी जाना जाने लगा। कुछ मकामी लोगों के मुताबिक अलास्का ट्रायंगल में कुश्ताका नामी एक बला पाई जाती है जो छलावे की तरह रूप बदलती है। कुश्ताका इस इलाके में आने वाले लोगों के पास इनके प्यारों के रूप में आता है और इनको रास्ता भटका कर जंगलात के बहुत अंदर ले जाता है, जहाँ जाकर वो या तो वो उनको खा जाता है या फिर उन्हें अपनी तरह कुश्ताका बना देता है। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक अलास्का में होने वाली डिसअपीयरेंसेस के पीछे कोई गैर मौजूद ताकत नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और इन ग्लेशियर्स के नीचे बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ मौजूद हो सकती हैं। अगर किसी शख्स के कदम रखने से ग्लेशियर की ऊपरी सतह फ्रैक्चर हो जाए तो इंसान इनके अंदर गिर जाएगा और इसका कोई सुराग नहीं मिल सकेगा। लेकिन ये थ्योरी फ्लाइट्स पर तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। कुछ मकामी लोगों और रिसर्चर्स के मुताबिक इस इलाके में यूएफओज को कई बार रिपोर्ट किया गया है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने अक्सर आसमान में तेज रोशनी निकालते हुए ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जिससे कुछ आवाजें नहीं आती, लेकिन ये चीजें इतनी तेजी से आसमान की तरफ उड़ती हैं कि कोई इंसान इनका मुसाफिर नहीं हो सकता। तो क्या इन गुमशुदगियों का ताल्लुक एलियंस और यूएफओ से है? ऐसा हो सकता है क्योंकि 1986 में एक जापानीज कार्गो फ्लाइट ने भी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसी ही बातें रिपोर्ट की थीं। जापान एयरलाइन फ्लाइट 1628 जब इस इलाके से गुजर रही थी तो पायलट ने अपने जहाज के ऊपर 3 अजीब चीजों को उड़ते हुए देखा। शुरू में पायलट को लगा कि ये शायद मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स अगले 50 मिनट तक फ्लाइट्स के साथ साथ चलते रहे और इनमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी और ये कोई आम दुनिया के जहाज नहीं थे। फ्लाइट 1628 की रिपोर्ट को मिलिट्री रडार और सिविलियन रडार ने भी वेरीफाई किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ज्यादातर यूएफओज अलास्का के इन इलाकों में ही क्यों दिखाई देती हैं? कुछ लोगों का मानना है कि अलास्का ट्रायंगल में एनर्जी वॉर्टेक्स पाए जाते हैं। कहा जाता है कि एनर्जी वॉर्टेक्स वो जगह है जहाँ आम जगहों से ज्यादा एनर्जी होती है। यही एनर्जी जमीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टर्ब करती है। अलास्का में शदीद मैग्नेटिक इरेगुलरिटीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ कंपासेस 30 डिग्री तक गलत डायरेक्शन बताने लगती हैं। इसकी वजह से न सिर्फ लोग रास्ता भटक सकते हैं, बल्कि कई वॉलंटियर्स जो लापता अफराद को ढूंढने गए थे, इनके मुताबिक इस इलाके में अजीब पुरअसरारियत महसूस होती है और अजीब व गरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसे इलाके जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती हैं, वहाँ दूसरी दुनियाओं के दरवाजे या पोर्टल्स किसी खास वक्त में खुल जाते हैं और शायद इसीलिए ज्यादा पैरानॉर्मल इवेंट्स जैसे गुमशुदगियां और यूएफओस वगैरह दिखाई देना होते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में अलास्का ट्रायंगल में होने वाले इन वाकयात के पीछे क्या राज है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।